हाँ जी, डारा खूबा दियां सियाल अज सियालां दे मेल आईयां, हूर परी दे होश गवांदियां ने। अज मेरे को जी टैक्सट है ना, मैनू वो अजीज बारट ला वाली टैक्सट मेरे को नहीं हैगी, वो किते रखी गई है। ते अज मैं जी टैक्सट यूज कर रहा है, ये श्री साबर साहब की है। पाकिस्तानी पंजाब च जी पहले बारी जी एडिट की ना पीर बादशाह, वो अजीज बारट ला ने की सी। उन्हें सारी उम्र काम ही किया, लेकिन अजीज ने जी की सी वो दे विच जिहड़े लफ्ज़ां दे मैने उन्होंने नहीं सी आउंदे, उन्हें उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें उन्होंने वैस उस तरह ही लिख दिता जिवें टैक्सट दे विच लिखिया सी। उस तो बाद ये 70 दे शुरू दे विच ये शरीफ साबर साहब ने ये दूजे बंदे सन जिन्होंने एडिट की। मैं उन्होंने को पढ़ी है हीर शरीफ साबर साहब को, ते उन्होंने जिहड़े ने उहदे मैनिया दे हिसाब नाल भी एडिट किया, पर वो फिर जिहड़ी इतराज उन्हां ते ये होया शरीफ साबर साहब ते कि इन्होंने जिथे इन्हों मैंने समझ नहीं आए, इन्होंने अपने वालों जोड़ दिते ने, जोड़ते ने लफ्ज। ते इस वास्ते फिर दोबारा जी अजीज की जी है सी टैक्सट, फिर उन्नी लोग बेस बनाते ने, मैं भी उन्नी बेस बनाना है। लेकिन अज मेरे को है नहीं, अज मैं साबर साहब वाली कर रहा हैं। डारा खूबा दियां सियालां दे मेल आईयां, ऊट परी दे होश गवांदियां ने। खूबा का मतलब हुंदा है खूबसूरत, जिन्हों उर्दू च कहंदे ने हसीनावां। डारा खूबा दियां सियालां दे मेल आईयां, मेल ते तुहानूं पता ही है ना, जिहड़ा ब्याह दे उत्ते लोग प्राहुणे आउंदे ने, उन्हां नूं तुहाडे खानदान तो बाहर दे उन्हां नूं मेल कहंदे ने। ते ये खूबसूरत मेल विच कुड़ियां आईयां, इन्नियां खूबसूरत ने, हूर परी दे होश गवांदियां। उन्हां नूं वेख के ते हूरां परियां दे भी होश उड़ जांदे ने। लख जटियां मुश्क लपेटियां ने, अतन पद्मनी वांग सहाउंदियां ने। लख जटियां मुश्क लपेटियां मतलब खुशबूदार, खुशबू दे नाल भरियां होइयां। अतन, अतन का मतलब है आतन, जिहड़ा लफ्ज है जिथे औरतां कट्ठियां होके ते अपना मौज मेला करदियां ने, उहनूं अतन आतन कहंदे ने। अतन पद्मनी वांग सौंदियां ने, ते पद्मनी वैसे तो कहंदे ने कंवल दे फुल नूं, लेकिन पद्मनी जिहड़ी है औरत, वो बेस्ट औरतां दे विचों जिहड़ी 4 किस्मां ने औरतां दियां, उन्हां विच पद्मनी जिहड़ी है वो सब तो बेस्ट और मन्नी जाती है। 12 जात ते 7 सनात ढुकी, रंग रंग दियां सूरतां आउंदियां ने। जिहड़े आउण वालियां ने ये 12 जातां दियां ने, यानी कास्ट उन्हां दी 12 कास्ट ने। 7 सनात, सनात हुंदी छोटी जात, मतलब जिहड़े आम कमी लोग। रंग रंग दियां सूरतां आउंदियां ने, ये ते सिद्धा ही है। अते भोछण सन 5 तौलिए दे, 5 तौलिए दे, अते लुंगियां तेड़ चढ़ाउंदियां ने। भोछण का मतलब है जिहड़ा सिर ते कपड़ा लिया जाता है, उन्होंने भोछण कहते हैं।
ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨ 5 ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾ, ਮਤਲਬ 5 ਜਿਹੜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਫੀਸ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 5 ਤੋਲੇ ਤੋਂ 5 ਤੋਲੇ ਤੋਂ 5 ਤੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਲੁੰਗੀਆਂ ਤੇੜ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਨਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲੁੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੁੰਗੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੁੰਗੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70s ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੰਗੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਖ ਸਿੱਠਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਗਾਲੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਸਿਹਰਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਠਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जी डॉक्टर साहब, हाँ गाड़ियां अगले की थोड़ा जो ताना जो हमारी छोड़ो। ਆਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਗਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਠਣੀ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਗਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਸਿਹਰਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਜਟੇਟੀਆਂ ਨੈਣ ਖੂਨੀ, ਯਾਨੀ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਣ ਖੂਨੀ, ਨੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ, ਨਾਲ ਹੇਕ ਮਹੀਮ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ। ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਸੁੰਦਰ, ਕੋਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਿਰਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਂਗ ਬਸਾਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾਟੂ, ਵੇਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਫ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਸਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਲਾਟੂ, ਲਾਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਾਤੀਆਂ। ਲਾਟੂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਟੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲਾਟੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? I have no idea. Sorry. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣੇ ਵਾਲੇ ਲਾਟੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਲਾਟੂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਲਾਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਉਤੋਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ they're ਦੀ called ਦੁਆਲੇ tops. Spinning tops. Okay. Yes, All right, got it. ਬਿਲਕੁਲ Thank you. ਬਿਲਕੁਲ Thank you. Thank you. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਂਗ ਬਸਾਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾਟੂ, ਵੀਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਫ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੀਰਾ ਰਾਤ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗਰੁੱਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਾਉਂਦਿਆਂ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੀਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਸੀ ਤੂਤੀ, ਤੇ ਤੂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਵੜੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਸਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੈਪਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੱਸਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਕੇ ਕੋਇਲਾਂ ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋੜੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਾ, ਕੋਇਲਾਂ ਵਗਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂ ਵਗਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਕੇ ਕੋਇਲਾਂ ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋੜੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੋੜੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਖਦੀਆਂ ਮੋਰ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਮੋਲੜਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਮੋਲੜਾ,
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਟਨ ਮੱਕੀ ਲੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਪਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਆਹੋ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦ 198। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿਗਾਹੇ ਤੇ ਰਤਨ ਥੁੰਮਣ, ਢੋਲ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਿਗਾਹੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੈ। ਥੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਢੋਲ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਥੂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੂਮਣੀਆਂ ਗੱਥਦੇ ਨੇ। ਬਰਥੂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਨਾਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫੂਮਣੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰਥੂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੂਮਣੀਆਂ ਗੱਥਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਮਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਮੁਰਾਦ ਸਭ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਾਦ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਫਾਤਿਹਾ ਵੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੂਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਮਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਾਤਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੂ ਤੇ ਫੁੰਮਣੀਆਂ ਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ। ਇਹ ਮੰਨਤ ਵੀ ਇਸਨੀ ਧਮਾਲ ਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੂ ਹੈ ਨਾ ਇਸਨੀ ਮੰਨੀ ਗਸ਼ਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਛੀ ਧਮਾਲ ਬਾਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ सुल्तान ये लाल शहबाज कलंदर ने मज़ार पर जुमेराती मगरिब नी नमाज ने बाद धमाल पैनी ते ओ मैं तक्की
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ I cannot explain how magical that is। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਤ ਨੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਧਮਾਲਾ ਮੰਨਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਨੇ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜੀ 199 ਚੜ ਘੋੜਿਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਗੰਢ ਫੇਰੀ ਚੜੇ ਗੱਭਰੂ ਡੰਕ ਵਜਾਏ ਕੀ। ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਗੰਢ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਡੰਕ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਝ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਠੀਆਂ ਸੁਰਖ ਬਨਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨੇਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਖ ਬਨਾਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫਟ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਨੇਜ਼ੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਧਰਗ ਵਜਾਏ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦਾਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਹ ਬਤੌਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਤੇ ਖੈਰ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੋੜੀ ਪਾਖਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਖਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖਤਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੂਲਾ ਕੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਉਲੀ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਮੇਲ ਛਣਕਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਹਮੇਲ ਤੇ ਨੈਕਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਭਿੰਨੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਬੱਧੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਪਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਜ਼ਗਾਂ ਲਗਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਕਲਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ? ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਨੋ ਸਿਹਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਾਊਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਤੁਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ। ਸਿਹਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ, ਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਲੁਟਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੰਜਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਭਗਤੀਏ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਕਲੀਏ ਸਨ। ਜੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤੀਏ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਕਲੀਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਕਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਕਲੀਏ ਸੀਰੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਨਕਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ? ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਕਲੀਏ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਨਾਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ?
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਨਾਲ ਵਾਜੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ, ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੈਰੀ ਤੂਤੀਆਂ ਬੱਜੀਆਂ ਚਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਬੈਰੀ ਵੀ ਤੂਤੀਆਂ ਵੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬਨ ਮੁਕਟਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਾ ਬਣਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਕਟਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਮੈਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਆਰਲੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰਡੀ ਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬੜੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਮੈਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਨਿਊ ਆਰਲੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਕਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਆਖਣੇ ਪਿਓ ਮਿਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਅਸਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾओं ਨੇ ਸਰਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣੇ ਮੁਕਟ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਟ ਦਾ ਮਾਸਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ, ਫੂਹੀ ਛੱਟੇ ਤੇ ਬਾਗ ਹਵਾ ਮੀਆਂ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਮੋੜ ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ
झाड़ छुट्टन ताड़ ताड़ पटाकियां पामियां ये हुण ये जेड़े जेड़े आतिशबाਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਮੋਰ ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਹਿਕੇ ਟਿੰਡ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਮੀਆਂ। ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਹਿਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਬਰਤਨ ਨਿੱਕੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਹਿਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਗੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿੰਡ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਮੀਆਂ ਟਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਡਨੈਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਿਤਾਬੀਆਂ ਟੋਟ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਨ। ਮਹਿਤਾਬੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਦ ਵਗਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਨ। ਦੇਵਨ ਚੱਕੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਾਮੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਮੇਲ ਸਿਆਲਣਾ ਜੰਝ ਆਂਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੌਣ ਸੁਪਤ ਕਰਾਮਣੇ ਨੂੰ। ਸਿਆਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਣ ਸੁਪਤ ਕਰਾਮਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੌਣ ਸੁਪਤ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਸੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਸੁਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇਣ ਗਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਡਕਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਵਣੇ। ਖੁਡਕਣੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੁਲਹਨ
ਬ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾੜੇ ਜੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਖੁਲਕਣੇ ਮੌਲੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਛਿਆ ਗੱਭਰੂ। ਮੌਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਗਾ, ਕੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ। ਰੋੜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਆਣ ਖਵਾਮਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਰੀ ਘੜਾ ਘੜੋਲੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜਾ ਘੜੋਲੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਜਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 7 ਘਰਾਂ ਸੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੜੋਲੀ ਚ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਸकी ਨਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸकी ਘੜੋਲੀ ਭਰਨਾ ਆਖਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਛੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਘੜੋਲੀ ਚ ਭਰਨੇ ਉਹ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘੜਾ ਘੜੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੜਾ ਘੜੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਈਡ ਔਰ ਬਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜਾ ਘੜੋਲੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਈਸਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੜਾ ਘੜੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਟਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨਾਤੀ ਆਈਆਂ ਫੇਰ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜਾ ਘੜੋਲੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਮਿੱਠੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਨਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਘੰਟਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਕੀ ਛੱਲਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਨ ਯਦੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੇ। ਬੇਟਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਚੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀ ਛੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਨ ਯਦੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਯਜੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਸਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ। ਅਨਯਜੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿੰਜੜੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੋਹੇਰੇ ਦਾ ਚੋ ਜੱਟਾ। ਇਹ ਗੋਹੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਥਈ ਹੈ ਹੀਰ, ਉਸੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦਾ ਚੋ ਜੱਟਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਗੋਹੀਰੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੋਹੀਰੇ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੋਹੀਰੇ ਦਾ ਚੋ ਜੱਟਾ। ਨਾਲੇ ਗੋਹੀਰ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 201 ਹੈ ਜੀ ਇਹ 202 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। 200 ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚੋ ਜੱਟਾ। Yeah, that's what I've got from the Apna.org website. But it's not reliable. ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹੀਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਈ ਗਿਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗੋਹੀਰਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਸ ਗੈਸ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਦਛਣਾ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੜੀ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ। ਲੌਂਗਾ ਮੰਜੜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦੇ। ਲੌਂਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੌਂਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗਾ ਮੰਜੜਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਛੱਲਾ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਗੇੜ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਕਸਨ, ਢੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਕਿਵੇਂ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਡਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਦੇ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਝ ਥਮਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਖਾਂ ਸੋਇਨੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੇ, ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੋਹਣ ਚਿੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਨਸ ਕਸੇਰੇ ਦਾ ਖਰੀ ਮੰਗੇ, ਹਾਥੀ ਪਾ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਸੀਰਾ smallest amount। ਹਾਥੀ ਪਾ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਚਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਦੇ। ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਵਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਹੁਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਜੀਜਾ ਖਿੜਿਆ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਖੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਕੀ 193 ਪੜਨਾ ਪੈਸੀ, 197 ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਥੇ। मैं पढ़ देना 197। कोई पढ़ दे। मैं पढ़ देना डॉक्टर। आवाज आ रही? हाँ जी आ रही जी। सॉरी मैं मीटिंग चल रहा था। आई एम बैक, सॉरी। ओके 197 जी। 197। ਡਾਰਾਂ ਖੂਬਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਆਈਆਂ, ਹੂਰ ਪਰੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਜੱਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਲਪੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤਨ ਪਦਮਨੀ ਵਾਂਗ ਸਹਾਵਦੀਆਂ ਨੇ। 12 ਜ਼ਾਤ ਤੇ 7 ਸਨਾਤ ਢੁੱਕੀ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਆਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਭੋਚਨ ਸਨ 5 ਤੋਲੀਏ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੁੰਗੀਆਂ ਤੇੜ ਚਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਸਿੱਠਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਗਾਲੀ, ਵਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸੇਰਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੀ ਜ਼ਾਤ ਜਟੇਟੀਆਂ ਨੈਣ ਖੂਨੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਪਰੀ ਜ਼ਾਤ ਜਟੇਟੀਆਂ ਨੈਣ ਖੂਨੀ, ਨਾਲ ਹੇਕ ਮਹੀਨ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਸੁੰਦਰ, ਕੋਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਂਗ ਬਸਾਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾਟੂ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਵੀਰਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਪ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਵੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਹੱਸਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤਾਵੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਤਾਵੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਕੇ ਕੋਇਲਾ ਕਾਂਗ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋਹੜੇ ਲਾਵੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਦੀਆਂ ਮੋਰਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਮੋਲੜਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗੱਡ ਪਿੱਟਣ ਮੱਕੀ, ਲੱਖ ਸੁਨਤਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਆਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਪੜਨਾ 198 ਮੈਂ ਪੜੀ ਛੋੜਨੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿਗਾਹੇ ਤੇ ਰਤਨ ਥੁੰਮਨ, ਢੋਲ ਮਾਰਵੀ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀ। ਭਰਤੂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੁੰਮਨੀਆਂ ਘਤਦੇ ਨੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਉਂਦੇ ਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੀ, ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਮੁਰਾਦ ਸਭ ਪਾਉਂਦੇ ਨੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਕੁੱਟ ਕੇ
ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਫਾਤਿਹਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਪੜੋ। ਚੜ ਘੋੜਿਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਗੰਢ ਫੇਰੀ, ਚੜੇ ਗੱਭਰੂ ਡੰਕ ਵਜਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਕਾਠੀਆਂ ਸੁਰਖ ਬਨਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨੇਜ਼ੇ, दारू ਪੀ ਕੇ ਤਰਗ ਵਜਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ दारू ਪੀ ਕੇ ਤਰਗ ਵਜਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਘੋੜੀ ਪਾਖਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖਤਾਂ ਨੇ, ਲੂਲਾਂ ਹੋਰ ਹਮੇਲ ਛਣਕਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਕੇਸਰ ਭਿੰਨੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਬੱਧੇ, ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਜਿਗਾ ਲਗਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਸਿਹਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ, ਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਲੱਖ ਲੁਟਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਭਗਤੀਏ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਕਲੀਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਡੂਮ ਸਰੋਦ ਵਜਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਨਾਲ ਵਾਜੇ, ਭੇਰੀ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਚਾਇ ਕੇ ਜੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬੰਨ ਮੁਕਟਾ, ਸੋਇਨ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਬੰਨਾ ਬਣਾਏ ਕੀ ਅੱਛਾ ਸੋਇਨ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਾ ਬੰਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ, ਸੋਇਨ ਸਿਹਰੇ ਅੱਛਾ, ਬੰਨਾ ਬੰਨਾ ਬਣਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੀ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਗੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਰਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਲਾ ਤੁਰਰਾ ਤੇ ਉਸकी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲਾਈ अपर करने हो, ये बड़ा स्पेसिफिक शादियां आला मिकी बहुत चंगा लगना कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह नी पग और कोई भी नहीं। हाँ वो जेड़ा पग जितना दे विच उच्चा हाँ जी बिल्कुल, जितना उच्चा तुसारा शमला है ना, उतनी तुसानी इज्जत दी ते ओ उतनी एक बाकायदा कलगी यार ओ उसकी तुसा प्लीट करने हो, ते वो बड़ी खूबसूरत एक ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ कट के ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਗੀ ਵਾਂਗ, जी ਉਹ ਤੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। जी बिल्कुल। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। आतिशबाजियां छुटदियां फुल जड़ियां, फुई छुट्टे ते बाग होया मियां, हाथी मोड़ वार मियां, हाथी मोड़ ते चरखियां जार छुट्टन, तार तार पटाखियां पा मियां, सावन भादरों कुजियां नाल छेके, टिंड चुइयां दी करे तामियां, मेहताबियां टोटके चादरां सन, देवन चक्कियां वड्डे रसामियां। हाँ जी चलो जी ਅੱਗੇ कौन है आ गया? सारे हो गए ने? नहीं हाँ जी सारे 201 बंदे ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। 202 ਰਹਿ ਗਏ। नहीं मैं कह रहा कि जे फिर 201 फिर तुसी अमरजीत साहब पढ़सो कि मैं पढ़ी छोड़ा 201? मैं पढ़ देना जी। मेले मेल सियालना जंज आई, ਲੱਗੀਆਂ ਸੌਣ ਸੁਪਤ ਕਰਾਵਣੇ ਨੂੰ, ਕੱਤ ਸੁਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇਣ ਗਾਲੀ, ਅਤੇ ਖੁੜਕਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਵਣੇ ਨੂੰ, ਮੌਲੀ ਲਾਚਾ ਕੱਛਿਆ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ, ਰੋੜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਆਨ ਖੋਵਾਵਣੇ ਨੂੰ, ਭਰੀ ਘੜੀ ਘੜੋਲੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਥੀ ਆਈਆਂ, ਭਰੀ ਘੜੀ ਘੜੋਲੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਫੇਰ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਵਣੇ ਨੂੰ, ਮੌਲੀ ਨਾਲ ਚਾ ਕੱਛਿਆ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ, ਰੋੜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਆਣ ਖਵਾਵਣੇ ਨੂੰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਮਿੱਠੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਏ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ख्याल है टुर गए ने। मैं नहीं मैं पढ़ देना, मैं पढ़ देना, मैं पढ़ देना, मैं म्यूट ते सां।
202 ਜੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਟਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਚੇ ਛੱਲਾ ਚੀਚ ਛੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਨਯਦੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾਵੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਿੜੀ ਦਾਵੇ ਚਿੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੋਹੀੜੇ ਦਾ ਚੋ ਜੱਟਾ ਨਾਲੇ ਵਚਨਾ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਾਵੇ ਲੌਂਗਾ ਮੁੰਜੜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਗੱਟ ਗੁੱਟ ਛੱਲਾ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾਵੇ ਬਿਨਾ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਗੇੜ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਗੇੜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਕੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੜੀ ਦਾਵੇ ਗਿੜੀ ਦਾ ਵੇ। ਸੌਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੜੀ ਦਾਵੇ ਗੇੜਨਾ ਤੰਬੂ ਤਾਨ ਦੇ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ ਥੰਮਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਖਾਂ ਸੋਇਨੀ ਚਿੜੀ ਦਾਵੇ ਇੱਕ ਮਨਸ ਕਸੇਰੇ ਦਾ ਖੜੀ ਮੰਗੇ ਹਾਥੀ ਪਾ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਦਾਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਮਾ ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਵਰੀ ਦਾਵੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਜੀਜਾ ਖਿੜਿਆ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜੀ ਦਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਨਾ। 202 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਤੁਸਾਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਦਮਨੀ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨ ਚਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹਾਂ 4 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 3 ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਪਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਪਿਆ ਪਦਮਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਦਮਨੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਦਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਦਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਟਰਮਸ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਦਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਟੇਸਟ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਗਨੈਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹਸਤਿਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਔਰ ਰਫ ਐਂਡ ਕਰੂਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਟੇਸਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ ਚੌਥੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਹੈਂਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਮਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ